جی ڈاکٹر صاحب آواز بھی آ رہی ہے, تصویر بھی آ رہی ہے, اور بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے. آپ کا ویلکم بیک. آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ پلیز آپ ویک میں ایک آدھ دفعہ ہمیں ٹائم دیا کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ, ہم خود بھی مس کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو ضرور لیا کریں. تو یہ ہماری آپ سے آن دی ریکارڈ ریکویسٹ ہے, تو آپ ایک آدھ دفعہ ویک میں ضرور ٹائم دیا کریں. بالکل, میں انشاءاللہ ضرور. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے سوال بھی لے لیتے ہیں. ارشد شریف کا معاملہ گرم ہے, عدالت نے خط نوٹس بھی لے لیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو 2 خط بھی لکھے تھے ارشد شریف کیس پر کمیشن تشکیل دینے کے لیے درخواست کی تھی. وزیر اعظم کے خطوط کے باوجود از خود نوٹس, ایسا کیا ہے جو عدالت اس طرح کر رہی ہے؟ عدالت کو تو آلریڈی وزیر اعظم صاحب کہہ چکے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے تو میرا خیال ہے بالکل نومبر کے سٹارٹ میں خط جی لکھا تھا, اور ابھی یہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے بعد تو فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ آج خود نوٹس لے لیا گیا ہے. اور نوٹس کے بعد کل کی جو آبزرویشنز ہیں اگر ان کے اوپر بات کریں پرویز صاحب, تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ کے یہ ججز کا ایک خاص بینچ ہے, یہ خان صاحب کی پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بڑے سیریس جو ہیں وہ ایلیگیشنز جو ہیں ان لوگوں کے اوپر ہیں جنہوں نے اسے بھجوایا, اور وہاں پہ جن کی وہ میزبانی میں رہے, اور انیشل انویسٹیگیشنز بھی اسی طرف جا رہی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ بالکل اس وقت جو بینچ بنایا گیا ہے یہ اس کے اوپر بہت سیریس کوسچن مارک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے جے آئی ٹی بنائی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر کے نئی جے آئی ٹی بنائی جائے. تو میں تو کم از کم اس بینچ کے اوپر اعتماد کا اظہار اس لیے نہیں کرتی کہ اس بینچ کے فیصلے سارے کے سارے متنازع رہے ہیں. پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے جائز و ناجائز کاموں کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کھل کھلا کے اس بات کا ہم نے دیکھا جولائی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں جب یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ڈیسیژن آیا, تو وہ ان کے اپنے ہی ڈیسیژن جو مارچ میں آیا تھا اس کے خلاف تھا, اور وہ بالکل پاکستان کے آئین کے بھی مطلب اپوزٹ تھا. جو آئین میں ایک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو تحریک ہے اس کے بالکل الٹ فیصلہ دیا گیا. تو سپریم کورٹ نہ تو آئین کو بدل سکتی ہے, نہ آئین کے اندر کوئی اپنی مرضی کی چیز ڈال سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ عمر عطا بندیال صاحب کی جو عدالت ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی بھی سینسیبل پاکستانی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو بہرحال میں ایک اور چیز جو کہنا چاہوں گی, میرے خیال میں شاید آپ نے بھی ڈسکس کریں گے اس کے اوپر بھی, جو ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا ہے آپ کی جی میں نظروں اس سے کی طرف ڈیفینیٹ آپ کے پاس آؤں گا. میں اس کو کرنے کے بعد بالکل ڈیفینیٹ آؤں گا اس خط پہ, کیونکہ اس خط میں انہوں نے فوجی افسران کے نام لے لیے ہیں. بلکہ اس پہ آپ کمنٹ کر دیں, فوجی افسران کے نام خود ہی لے لیے ہیں یا ان سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ ان کو کیسے پتا ہے کہ مطلب میرے بیٹے کو قتل کرنے والے فوجی افسران ہیں؟ میں بہت حیران ہوئی ان کے وہ خط, چونکہ تحریر ان کی جو ہے وہ ان کی طرف سے جو تحریر جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو پڑھ کے دیکھیں. وہ خاتون جو ہیں وہ بیوہ ہیں, ان کا پہلا بھی ایک بیٹا جو ہے اس کی شہادت ہوئی تھی جو فوج میں تھے, اور یہ بیٹا بھی جو ہے اس کا مرڈر ہوا ہے. بہرحال اس کو شہید کہیں یا جو بھی کہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ٹوسٹڈ کام لیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ فوجی افسران کی طرف تو ہمیں بات جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر آپ قتل کی ٹریکنگ کریں تو قتل کی ٹریکنگ جو ہے اس کے بینیفیشری کون رہے. بڑی امپورٹنٹ پرویز صاحب یہ بات ہے کہ جب یہ قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد خان صاحب نے ہنگامی طور پہ, آپ کو یاد ہوگا, رات کے 8 بجے پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو کہا کہ 2 دن بعد ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو 2014 کا دھرنا ہوا تھا, 14 اگست سے سٹارٹ ہوا تھا لانگ مارچ, تو اس سے پہلے جون کے مہینے میں, مئی کے مہینے میں جو ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت گری کی گئی تھی اور اس کا الزام جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر لگایا گیا تھا, تو وہ بعد میں حالات و واقعات نے پروو کیا کہ وہ باقاعدہ پلاننگ تھی, اور وہ مرڈر جو تھے وہ کروائے گئے تھے ایک جواز فراہم کرنے کے لیے کہ قادری کو بھی طاہر القادری کو بھی اسی دن نکالا جائے گا اور خان صاحب کو بھی اسی دن نکالا جائے گا, اور ان کو اسلام آباد جا کے بٹھایا جائے گا اور گورنمنٹ کو پورا پریشرائز کیا جائے گا کہ گورنمنٹ گھر جائے. اور اس کے جو ہیں کرتا دھرتا آپ جانتے ہیں, پاشا صاحب تھے, ظہیر الاسلام صاحب تھے, یہ ہمارے جرنیل جو ہیں اب تو ریٹائر ہو گئے, پتہ نہیں کہاں کس ملک میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے حوالے سے اور پاکستان کے گوڈوں گٹوں میں بیٹھنے کے حوالے سے انہوں نے پورا رول پلے کیا.
पाकिस्तान जो उस वक्त ट्रैक के ऊपर चढ़ चुका था, मैं समझती हूँ पाकिस्तान उस वक्त 2014 में, आपको याद होगा, गवर्नमेंट ने आते ही 2013 में चाइना के साथ नेगोशिएट करते हुए सी पैक को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया था, और उसकी पूरे तरीके से गवर्नमेंट की सांसें बंद करने की कोशिशें थी, और पहले दिन से शुरू कर दी गई, और वो आखिरी दिन तक मियां नवाज शरीफ को 4 साल बाद निकालने तक, और इवन शाहिद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट जो थी, प्रैक्टिकली तो हमारी स्टैब्लिशमेंट ने उनसे तमाम पावर्स जो थी वो स्नैच की हुई थी, लेकिन बहरहाल वो बैठे हुए थे क्योंकि वो अवामी मैंडेट के साथ बैठे हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अरशद शरीफ की वालिदा जो हैं वो इस वक्त बाकायदा पता नहीं किस तरीके से वो अपने बेटे की मौत के हवाले से भी उनके जरिए से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लेकिन देखिएगा, मैं आपको बताएं, सच्चाई जो है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, सच्चाई खुलेगी, और देखिएगा, बेशक इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन बाकायदा इस हवाले से सामने आएंगे वो फिगर्स जिन लोगों ने ये जो है वो कत्ल किया, और इसको सियासी फायदे के लिए, मतलब देखें, हम इसके विटनेस नहीं हैं, लेकिन जो हमारे सामने हालात वाकयात हुए हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाकायदा जो है इसको सियासी तौर पे फायदा हासिल करने के हवाले से, कम से कम खान ने जो उस वक्त सियासत की, मतलब अपने लॉन्ग मार्च को लेके निकले, तो वो उस वक्त इससे फायदा जरूर हासिल कर रहे थे। तो बहरहाल इसके हवाले से खान साहब ने खुद चूंकि कहा, मीडिया पे कहा कि मैंने कहा था कि मुल्क छोड़ दो, जी और ये बातें जो हैं ये मुल्क छोड़ के उनको भगाया गया, जबकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में वो रहते तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था उस तरीके से कि उनकी जान जा बिल्कुल सकती। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इससे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान शायद अभी इसलिए इमरान रियाज खान साहब को भी नहीं जाने दिया जा रहा कि वहां जाके इनके साथ कोई हादसा हो तो फिर इल्जाम यहां पर लगे। ये भी मेरे ख्याल में, राय साहब आपने मैं ज्वाइन कर लिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। राय साहब जरा ये बताइए मुझे, जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल की कड़ियां जिन लोगों से मिल रही हैं, फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसकी भी सामने हमारे आई है, और उस पर अदालत ने बड़ी तारीफ की है कि ये बड़ी साफ और बड़ी अहम रिपोर्ट है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उनकी वालदा, जो लोग नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ सारे इशारे कनाइया जा रहे हैं, पंजाबी के अंदर जिन्होंने घर खुरा जा रहा है, उनको बचा रही हैं और फौजी अफसरान का नाम लगा रही हैं। क्या साइंस इसके पीछे रॉकेट साइंस हो सकती है? डॉक्टर फरजाना साहब ने भी इसी पे तफ्तीश का इजहार किया। बहुत शुक्रिया संदेला साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहबा और खान फरूक साहब को आपको सलाम। मैं तो जो डॉक्टर साहबा ने बात की है, यही बात आपको पता है, मैं प्रोग्राम में पहले काफी दफा कर चुका हूँ कि सबसे पहले देखा जाता है बेनिफिशियरी कौन है किसी भी चीज का, और फिर आप देखें कि जहाँ तक मुझे ये धरनों की या जलसों जुलूसों की या लॉन्ग मार्च की जितनी तारीफ हमने अपनी जिंदगी में देखी है, मैंने आज तक ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं देखा कि जो तकरीबन 24-48 घंटे के नोटिस पे जो है ना वो शुरू किया गया हो। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस वक्त न्याजी साहब को खबर मिली कि काम हो गया जनाब, जिसका आपने ऑर्डर किया हुआ था, लाश आ गई है, आप जो है ना बिस्मिल्लाह करके आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें, तो वो एग्जैक्टली उससे लगता है कि बड़ी पेशेंसली जो है ना वो इस चीज का वो कर रहा था इंतजार कि कब अरशद शरीफ की लाश आए और मैं जो है अपना लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू करूं। तो ये सारी चीजें सारे जो शक्को शुबात जो है वो जाहिर है न्याजी साहब की तरफ जाते हैं, वही इसके बेनिफिशरी हैं। और फिर सलमान इकबाल का क्या रोल है या बाकी जो लोग हैं उनका क्या रोल है, क्यों इस तरीके से इसको भगाया गया। और जैसे अभी इमरान रियाज की भी बात हो रही है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि उसको बाहर जाने की वो कोशिश करता है मगर उसको समहाउ रोक दिया जाता है। और जाहिर है एजेंसीज के पास ये भी रिपोर्ट होगी कि इसके साथ भी उसी तरीके से जो है ना वो सलूक ना किया जाए। तो और इसके साथ साथ आपको पता है उन्हीं दिनों में जो ये जब लॉन्ग मार्च हुआ तो इनकी एक जो ऑडियो पुरानी थी वो भी हमने इस प्रोग्राम में जो है वो मतलब उस पर डिस्कस किया था कि आप देखें कि इनका इंटीरियर मिनिस्टर जो है पीटीआई का एक आई से बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इतनी लाशें जो है ना वो लाहौर में गिरानी है तो कोई मसला नहीं है। तो आगे से वो आईजी साहब भी वो कहते हैं जी ठीक है जी कोई मसला नहीं है, जो है ना हम ऐसे ही जो है वो करेंगे। तो लाशों का खेल इन्होंने खेला है। अब अरशद शरीफ का तो जो है वो है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। फिर उसके साथ साथ
जो इनके लॉन्ग मार्च पे जो फायरिंग हुई है, जी इसका भी हाँ, इस पे तो देखें बाकायदा तौर पे वजीर आजम ने इस पर भी अदालत को खत लिखा है, ये 2 खत लिखे हैं। इस पे भरपूर प्रोब होना चाहिए, और वो जो कहते हैं मेरे गार्ड को 6 गोलियां लगी हैं, वो बंदा भी सामने आना चाहिए कि उसको कहाँ पे 6 गोलियां लगी हैं। और न्याजी साहब के जो जख्म है, आप देखिए ना, वो जो इमरान रियाज को जो है वो दे रहे इंटरव्यू, और कैसे इत्मीनान के साथ जो है ना वो टांग को वो नीचे कर रहा है, ठीक है। राय साहब इतनी तो उसको बेचारे को देना, इतना तो एडवांटेज देना कि छोटी मोटी लात के पीछे कर लवे। अब आप बिल्कुल इतने सख्त ना कोई लात, वो टांग हलाई ना बेचारा। अब मतलब एक्टिंग में थोड़ा बहुत तो हो जाता है सर, थोड़ी सी जगह वो तो फिर आरफ लोहार वाली बात होगी ना कि टुट्टी लत नु हलाया कई बार वे तितर ने मेरी गल ना सुनी। तो ये टुट्टी टांग जो है वो दिखाता तो आ रहे क्या, मगर सबको पता तो है ये साला फ्लो में चीजें निकल जाती है। बट अच्छी बात है जी, इस चीज का जो है ना वो सही तरीके से प्रोब होना चाहिए। अगर चीजों का सही तरीके से हुआ तो ये किसी सूरत बच नहीं सकता न्याजी। बिल्कुल ठीक है। जी खान साहब से खान फारूक अपनी राय दे लें, उसके बाद मैं ये जो खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर